Good morning children. How are you? Welcome back to chemistry class. So, we already studied about chemical properties of metals and non-metals. And today we are going to discuss about displacement reaction. Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more reactions. For doing that, in your textbook, activity 4.8, take 500 ml of beakers and label them A, B, C, D and E. These are the 500 ml beakers and labeled them A and E. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substances indicated in figure 4.6. Record your observations. So, നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു. അതിന് 100 ml ഉള്ള 5 ബീക്കർ എടുക്കുന്നു. അതിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ബീക്കറിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ ബീക്കർ എ copper sulfate and zinc granules. Copper sulfate, zinc granules. Beaker B. In beaker B, copper sulfate and iron granules. Zinc sulfate plus copper fillings in C. In D, iron sulfate FeSO4 plus copper. E, zinc sulfate and iron. These are the 5 beakers. Beaker A, the substances copper sulfate CuSO4 plus zinc granules is copper sulfate, iron nail. In beaker C, zinc sulfate and copper. In beaker D, iron sulfate plus copper. In beaker E, zinc sulfate and iron. These are the substances filled 5 beakers. And what is the observation? We can find out the first 2 beakers A and B that changes color. Other 3 beakers are no change. Why? What changes do you observe in the various beakers? Another metal from its aqueous solution. You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate solution. That is why the blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. Copper sulfate. Here zinc displaces copper and zinc sulfate is formed plus copper.
reactive metal than copper. So zinc displaces the copper and zinc enter here and copper left there. Okay, zinc sulfate and copper is formed there. This is the example of displacement reaction. Highly reactive zinc displaces the less reactive copper and zinc enter in the place of copper. Okay, so zinc sulfate is formed there. Clear ആയോ? അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സിങ്കും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിനേക്കാൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ആ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ മാറ്റി അവിടേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. കോപ്പർ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ കോപ്പറിന്റെ റെഡ് കളറാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. സിങ്കിന്റെ ആ ബ്ലൂ കളർ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർലെസ് ആകുന്നത്? അവിടെ സിങ്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കളർലെസ് ആയിട്ട് ആ ബ്ലൂ കളറ് കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. റെഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സിൻസ് വി ഡു നോട്ട് സി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ബീക്കർ സി ഡി ആൻഡ് ഇ. ഈ രണ്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബീക്കർ ബിയിലെ കാര്യം. ബീക്കർ ബിയിൽ എന്താണ്? കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് അയൺ CuSO4. Copper sulfate react with iron. Here iron is more reactive than copper. So iron replaces copper, forms iron sulfate. Okay. അപ്പോൾ highly reactive ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഇവിടെ കോപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അപ്പോൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഉള്ള മെറ്റല് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 3 ബീക്കറിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? സി ഡി ഇ. In beaker C there is no reaction as less reactive metal copper cannot displace us more reactive metal zinc from that solution. ആ ബീക്കർ സിയിൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്? യെസ്, ബീക്കർ സിയിൽ ഏതാണ്? സിങ്ക് സൾഫേറ്റും കോപ്പറുമാണ് അല്ലേ? സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പറുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിങ്ക് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ സിങ്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? സിങ്ക് ഇവിടെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനും നടക്കാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിയിലും. എന്താണ് ബീക്കർ ഡിയില്? അയൺ സൾഫേറ്റും കോപ്പറും. അയൺ സൾഫേറ്റും കോപ്പറുമാണ്. അപ്പോഴും അയൺ എന്താണ്? കോപ്പറിനേക്കാൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇ, സിങ്ക് സൾഫേറ്റും അയൺ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിങ്ക് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അയണിന് സിങ്കിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 കേസസിലും റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ലെസ് റിയാക്റ്റീവിന് അതിനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലേ? അതറിയാം. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് arbitrary. It follows definite rules based on facts. And here the rule is zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive
metal. But a less reactive metal cannot replace more reactive metal. This is a displacement reaction. ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഓരോന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനെ പറ്റി കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് 7 you have learned that physical properties and chemical properties. In a chemical reaction, new substances is formed. These substances are different from those which underwent the reaction. Now, if a substance cannot be broken down further by the chemical reactions, by cooling, heating, electrolysis, it is called element. അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഹീറ്റിങ്ങോ കൂളിങ്ങോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പോലെ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടോ അതിനെ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൾഫർ ഈസ് ആൻ എലമെന്റ്, അയൺ, കാർബൺ, ഓൾ ദീസ് ആർ എലമെന്റ്സ്. The smallest unit of an element is called atom. The smallest unit of an element is called atom. An important classification of elements is in terms of metals and non-metals. Most of the elements are metals. Less than 20 are non-metals. A few are metalloids, which metalloids possess both characteristics of metals and non-metals. Okay, so all these are the important points related to this chapter. Hope you understood clearly. Read the text and write and study all equations. Okay, thank you.